me Ja, jalutasime mere ääres. mhm. Stromka. Nii, надо Stromka, сказать наш Stromkasse Stromka rannas, vaata rannas Stromkal, jalutasime Stromkal kall. No, ja, või siis mere ääres. просто mere ääres, можно Ja сказать. mere ääres, jah, aga mis siis me teame, et Stromkal. No veel üks küsimus igale ühele. Annika, mis sa tegid täna? Täna mina töötasin. Hommikul varakult sõitsin tööle autoga ja siis rääkisin kolleegidega tööasjadest. Siis tegin tööd, siis jälle rääkisin kolleegidega ja lõpetasin töö kell 6 ja käisin poes, ostsin toitu ja nüüd tulin eesti keele tundi. Vaata, куда пришла eesti keele tundi, да? Тоже вот это Опять студить. tundi, kuhu, да? Потому что иначе было бы tunnisse, да, tunnisse, tund, tunni. Если бы было плюс се, было бы tunnisse, а так короткая форма tundi. Väga hea, jah. Mis uudiseid? Mida eesti keeles õppisite? Mida eesti keeles tegite? No, kodutööd tegin. Kodutööd. Olid lihtsad? Mhm. Nüüd on kõik tama-tama tegusõnad õpitud. Ei, Ei ei ole. ole kõik. Julia, mida sina tegid eesti keeles? Tund. Ma tegin kodutöö, harjutused, Harjutused. harjutused ja так, господи, Loen lugesin, praegust, aga eile lugesin, lugesin. lugesin, так, читала teema haigla. Ahah, te haigla teemal. Ma Haigla saatsin teema. teile palju sõnavara. Ja, Kas palju. oli palju uusi? Palju uusi sõnavara ja в однине множине. Kuidas? В единственном множественном числе интересно было Ja. слова. Nii et vaatame siis, kas te dialooge lugesite? Dialooge. Ja, Ja dialoogid ja olid ka. Kas te luuletust kuulasite? Ei, üritus ei. Luuletust ei kuulanud. Mina lugesin teile ilusa luuletuse ja kehaosadest mul on nina. Kas Ma kuulan, vabandust. Ma ma kuulasin. kuulasin, jah? Aga ei teinud. Ja ma Kuulasin. kuulasin. Да. Но я не все почему-то поняла. Aga kohe Sraks. vaatame koos, et täna mul on selline plaan. Me kontrollime kodutöid ja siis me räägime terviseteemadel. Siis te loete neid dialooge, vaatame dialoog arsti juures ja siis annan kodutööks ka harjutusi, et nagu kus on kõik tegusõnad. Mhm. Nii, aga kohe ma näitan Zoomis. Kohe. Nii, kus ta mul on? Ma ei leia. Ma jälle kaotasin. Mida te näete? Harjutus. Ahaa, karjutus lihtminevik. Ei, Ahah. ma tahtsin teist asja näidata. Mul on need failid siin all, aga neid on nii mitu, et ma lihtsalt ei leia.
näed, leidsin. Mida te näete? Ah, Ja, näin. Ma näin. Näete, jah? Tama ja tama tegutsenud. Vaatame, kuidas te harjutusi tegite. Teeme kordamööda. Alguses Julia, siis Olga. Mul on Harjutus oli küsimus. selline. Нужно было выбрать правильный глагол и поставить ее и принять решение, почему olevik või lihtminevik. Да? И Küsimus esimene esimene lause. ja valmistama, valmistuma. Мгм. Valmistama ja valmima. Мгм. А mis sa valisid? Прочитай, что ты выбрала. Eile ma kas valmistama või valmistama maitsvat Ma sööki. eile ma valmistasin maitsvat õhtusööki. Olga, kas sa oled nõus? ma olen nõus. Ja, valmистама – это готовить. Valmistuma – когда я подготавливаюсь к чему-то, да? Valmistuma. Мгм. Olga, sinu lause? Lapsed väsisid koolitööst väga. Мгм. А miks mitte väsitama? Väsitasid. Еще раз. Miks? Aga miks väsisid? Потому что они устали. То есть Они сами сами дети устали, устали. да? Мгм. Да. Ага. Но они сами устали. Да. А если я хочу сказать, эта работа меня так утомила, et see koolitöö väsitas mind nii väga. Ситас. Да, вот если бы работа школьная меня утомила, see koolitöö väsitas mind väga. Julia, kolmas. Vanaema istutab lilliaida. Ahah, это praegust, see on olevik, сейчас, да? Ja, Istutab praegu. lilli, да? Aga Ja. vanaema istub aias. Istub Если я скажу, ванаема иступ айяс, тогда как мы переведем? istub. Ванаема Сажает. иступ айяс. Pingi Сидит peal. в саду. Да, Сидит в ta саду. ise istub. Ise istub. Istub. Да, ise istub. Сидит. Aga lilli istutab. Edasi, Olga. Ma harjun iga päev klaverit mängima. Потому что ma harjun. Ja привыкаю, ma harjun. Kui ma ütlen, ma harjutan iga päev klaverit mängima. Harjutan. Какая разница будет во фразе ma harjun iga päev klaverit mängima või ma harjutan iga päev klaverit mängima? Tegelikult mõlemad lapsed on õiged. Может, привычка? Just nimelt, vaata, ma harjun ja привыкаю. Ma harjun. Harjumus, привычка. Aga ma harjutan ja тренируюсь на пианино. Поэтому ma harjun iga päev klaverit mängima. Действительно, я приобретаю эту привычку каждый день играть. Да, я привыкаю играть на пианино каждый день. А ma harjutan iga päev klaverit mängima, я тренируюсь каждый день играть на пианино. Harjuma ja harjutama. No järgmine on lihtne. Julia, põlema või põletama? Kaminas põleb soojalt tuli. Kaminas põleb soojalt tuli või tuli põleb kaminas. Olga, on õige? Jaa, põleb. Aga kui mina ütlen, ma põletan kaminas puid, ma põletan kaminas puid, то есть вот тогда уже Поджигаю, да? я поджигаю в камине дрова. Да. Tuli põleb, огонь горит, костер горит, а ma põletan paberit ja puid ja prahti ja сжигаю, ну, не дерево, трава, puid, дрова, bumaagu, mусор, да, põletan põletama. Noh, järgmine, tekitama või tekkima. Ja написала, see tekitab minus alati muret. Julia, kuidas sinul on?
Так, tekit. See tegib Tekitab, jah. Mure, здесь главный герой mure, да? Jah. mure. Да, see tekitab minus alati muret, aga see tekitab, это вызывает во мне всегда беспокойство или тревогу. Aga mure tekkis tühjast kohast. Тревога возникла из пустого места, например. Mure tekkis ja tekitama. Nii, lähme edasi. 7. Kes see? Mu sõber parandab oma autot garaažis. Garaažis. No jah, Parandama, чинить. parandama. Parandab. On õige, parandama, чинит. Aga auto paraneb, no так не говорят про машину, это inimene paraneb, она выздоравливается, да? Мы можем только если сказать, что машина как-то чудом сама восстановилась, отремонтировалась, тогда ходишь, auto paranes ise. Auto paranes. Да, но это нереально. Ime. Auto paranes, aga ei, mina Да, это как в parandan. фильме. Пусть будет проклят тот день, когда я сяду за баранку этого auto. Jaa. Parandus, vot например, починка, да, kingade parandus, riiete parandus, noh, Julia teab seda, et parandama, когда я чиню Parandama. что-то. Edasi. See laul esineb esmakordselt avalikkuse ees. Julia, oled nõus? Kas esitama või esinema? Kas see laul esineb esmakordselt avalikkuse eest või see laul Esitab. esitama? Esitab. No это esitama, да, muuseas? Esitama või esinema? Ma arvan, esitab. Vaata, ei ole. Laulja esitab seda laulu. Esitama. Кто-то должен действие. Песня же сама не делает Esineb. действие, Я же сама написала esineb. Esineb, да. То есть laul esineb esmakordselt avalikkuse ees. То есть песня исполняется. Aga laulja esitab seda laulu, певец исполняет эту песню. Писала правильно, сказала неправильно. Да. Nii et see laul esineb ja või laulja esineb, pevets выступает, aga laulja esitab oma uut laulu esmakordselt, pevets исполняет песню. Keeruline, no nii on, jah. Точно так же в родном языке мы не задумываемся, исполняется или исполняет. Vahet ei ole. Aga kui sa ütled lauses, siis on suur erinevus. No lähme edasi, kes järgmine? Kes kaotab minu võtmed? Ага. Kes kaotab minu võtmed? В настоящем или в прошедшем времени? Kaotas. Kes kaotas minu võtmed? Olga, oled nõus? Korrake, Julia. Kes kaotas minu võtmed? Mul on ka kaotas. Jah. Aga võtmed on kadunud. Да, ключи потерялись сами. kaduma jah, kui keegi kadus, ise kadusid, aga kaotama, et keegi kaotas. No ja edasi. Tüdruk riietub kenasti peoks. Sama девушка tüdruk riietama. Ja, et ta ise riietub. Julia, kas sa oled nõus? Õige. Õige, jah. Aga kui tüdruk riietaks oma sõbrannad peoks, да, если бы девушка одевала подругу или кого-то еще, тогда было риетаб, да, риетаб, aga nii, ise riietub. No nii, oli raske või oli kerge? Nii
Не она. Да, Не не она, она. не Потому она. что, да, как-то, не знаю, еще не складывается. Вот, Но оно да. не складывается, но просто хотя бы знать, что есть вот Да, да, нюансы. да, да. Да, его невозможно сразу же заучить, но просто обращать внимание, когда будут такие глаголы попадаться, и Мгм. возникнет сомнение, а что же оно означает, да? Также Мгм. риетума и риетама, ну, одинаково же звучит, да? Да, 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 да. Мгм. А вот Да, буква. тама, ага, потому она над кем-то что-то делает. Мгм. Нет, такая. No nii, proovime. See on ka lihtne. Переведите предложение с русского на эстонский, используя глаголы из списка, да? Мгм. Да. Ну, посмотрим. Kes esimene? Kes alustab? Ja, Юля. Мгм. No Julia, on. alusta. Eile unustasin oma telefoni koju. Ahah, Olga, oled nõus? Jah. Ahah, Nüüd, lähme edasi. Olga. minu õde koristab oma tuba iga päev. Ahah, Julia. On õige. Mine или mul ode? Minu õde. Моя сестра, minu õde. Мой Mhm. начальник, minu Mine, ülem. mine. Я написала mul ode. У Муля. меня, У меня сестра убирает. Ну, да? в принципе, мы можем так сказать, да, на русском. Minul õde koristab, да, у меня сестра убирает, aga моя сестра siis minu õde. Noh, edasi. Me kuulasime muusikat terve õhtu. Ahah, Ja. väga hea, edasi. Isa parandab katkist tooli. Ahah, väga hea, õige, Julia. Päike soojendab majja. Ahah, õige. Ema valmistab maitsvat torti. Ahah. Вчера шел дождь, и Äh, наша одежда сохла на балконе. Eile sadas vihma ja meie riided kuivasid rõdul. Мгм. Jah, täitsa õige. Ja холодный ветер заморозил лужу. Külmutull külmutas lamba. Лужа. Вот я Ломп. что-то... Ломпа. Lombi, Ломпа. Ломпи. lombi. Ломп. Что-то я не то написала. Да, лампа- это лампа или ломп. Что-то решила. Lomb, Mitte lombi. lampi, aga lompi. Ага. Väga hea, lihtne oli. Ja see on ka vist lihtne. Teeme ka selle. Закончите предложение, используя подходящие глаголы из списка в правильной форме, настоящее или прошедшее время. Вот, и тогда kasvama või kasvatama. Kes alustab? Noh, Olga. Ja, да? Jah, teeme nii. Lapsed kasvatavad aias puud ja see puu igal aastal... Ой, подождите, я что, не то, да, прочитала? Et õige, õige. Да, не то. Õige, Правильно? Õige. õige, õige, jah. Так, сейчас что-то у меня опять тут я написала. Lapsed. Ну да, ага. Тут я see puu igal aastal kasvab. Julia, kas sul on nii? Kasvad, Первое kasvatavad, Jaa, ну, они выращивают, да? jaa, Igal aastal взрастает. jaa. Puu kasvab, lapsed kasvab. kasvatavad. Kasvab. Julia, küsin, Kasva. kas sul on teistmoodi? Так, я сейчас в окончаниях запуталась. Loe, kuidas sinul on. Lapsed Loe oma variant. kasvatavad, Jaa, lapsed kasvatavad aias puud ja siis puud igal aastal kasvad. Kasvab. sina kasvad, aga puu, это он, Kasvad, оно, kasvab, kasvab, да. Ты, он kasvab. болван, да? Он болван, да? А Он kasvad, kasvab. ты растешь. Ты Мгм. дурак. Он был- Jah, ты дурак. Nii, lähme edasi. Marjad riided
Kuivama või kuivavad, kuivatama? kuivavad pesunõril ja tuul kuivatab neil kiiresti. Väga hea. Olga, on sul nii? Jaa. Edasi. Vana raamatukogu Säilima või säilitama? säilib ja написала. Jah, On säilib. ja, Meie peres põlvest põlve. ja. Me säilitame neid mälestusi. Ja, me säilitame neid mälestusi. Säilima või säilitama? Хранить или сохранять? Julia, kas sul on sama? Ma soovin sulle palju õnne. Palun soovitab mulle head juuksurid. Soovima või soovitama? Soovitab. Желать или рекомендовать? Да? Olga, on sul Palun. sama? Ei, Kuidas siin? sovita. Loe oma varianti. Ma soovin sulle palju õnne. Я желаю тебе, да? Ja, Palun soovita mulle ja. head juuksurid. Пожелай мне, да? Да, palun Soovita. soovita. Да. Soovita. Пожалуйста, рекомендуй. Это Да. в käskivas kõneviisis. Ja. Ну, тоже Ma такое. soovitan sulle head juuksurid. Я рекомендую тебе хорошего парикмахера, тогда soovitan. Aga palun soovita. Пожалуйста, посоветуй мне хорошего Мне. парикмахера. Edasi. Julia, 5. Esinema või esitama? Käisin. Käisin kontserdil, kus minu lemmikbänd esines ja esitas uusi laule. Ahah, no vot, see on sama, mis me rääkisime, esinema ja esitama. Olga, on sul sama? Ja esines ja esitas, jah? Ja, teeme nii, edasi. Vabandan. Äratuskell äratas lapsi mitu korda ja need lõpuks ärkasid. Mõtle, ütle veel kord. Ärkasid. Ärkasid, jah? Ja äratama või ärkama. Ema äratas, äratuskell äratas ja lapsed ärkasid. Väga hea. Edasi, Julia. Ema kiigutas oma poega lapsevoodis, mis kiikus edasi-tagasi. Olga, kiigutama ja kiikuma. У меня kiigutab ema, Ага. kiigutab oma poega. Kiigutab olevikus, ты в настоящем времени выбрала, да? Ну, прочитай свой вариант, лой oma varianti. Так, сейчас, секунду. Ema kiigutab oma poega lapsevoodis, mis... Тут я что-то не написала. Kiikuma, kiigutama, Mis edasi-tagasi. kiigub. Kiigub. Да? Kiigub. Ahah. Mis kiigub edasi-tagasi. Kiikuma, kiikuda, kiigub, да? Так как liikuma, liikuda, liigub. Вот это зеленые глаголы, где корень один отличается, да, от других. Nii, edasi. Päike sulatas lund ja sellepärast lumi sulas kiiresti. Olga, oled nõus sulatama ja sulama? Ei. Kuidas sinul on? Mul on päike sulatab lund ja sellepärast lumi sulab kiiresti. No sul on olevik, aga Julia valis minevikku. Ja mõlemad versioonid on õiged. Sinu valik on, kas sa räägid olevikus või minevikus. Da? Sest päike sulatab lund, võt praegust, jah? No, да. Ja sellepärast lumi sulab. Aga Julia arvas, et oi, see oli kevadel ammu ja päike sulatas lund ja lumi sulas. Nii et on õige, mõlemad. Ja 9.
edasi, kes räägib? Юля. Julia, sina? Vana vaip Ой, kuulub. vabandust, Юля Jänene должна была, да? Ma ei tea, ma ei tea, me kõik räägime. No las Julia juba, jah. Vana vaip kuulub aastatega, kui me seda kuulutame iga päev. Jah, väga hea. Õige. Ja siis olid lihtsad harjutused. No teeme nii kordamööda. Aga see on lihtne, me ei hakka seda tegema. Või on siin küsimusi? Oli siin raske? Были ли вопросы по этому, где составить предложение? Oli kerge? Ei, Да, lihtne, давайте не lihtne. будем время тратить. И было ли сложно вот это, где нужно было выбрать варианты? Ei, lihtne. Oli lihtne, jah? Jah, jah. Oli No väga lihtne. hea. Siis sellega me lõpetame. Siis nüüd me teeme harjutusi, kus me peame Vabandust, otsustama. Ja. ei, Ei mida näe. te võtate? Kas sa näed? Ei näe. Ja. Sest ma veel ei näidanud. Ma ei näidanud ja не Aha. показала. Ma ei näidanud. Nii. Seda harjutust me vist ei teinud. Ei teinud. Mul hüppas ekraanile mingisugune vale asi. Kuidas me nüüd teeme harjutusi? Kuidas me nüüd teeme harjutusi? Me esimesena peame otsustama, mis tüüpi sõna see on. Мы делали это упражнение с вами уже, да? Нет? Я не помню. Делали Ну, да, похоже. У меня их много. Harjutus 8. И я вам пришлю один очень большой текст, да, ну буду давать тексты такими, да. Вот, нужно будет сначала не сразу же отвечать, а сначала принять решение, какого типа это глагол, да. Найти сначала все свои красные, да, потом посмотреть, где синего типа, а потом, если остаются, вот посмотреть, ага, это зеленый, а это нормальный, да, то есть нормальные можно просто вставлять черным, а другие для себя отметить цветом. Так же, как мы делали в Tabelux, когда мы искали глаголы. И вот этот Tabelux, где вы подчеркивали, я прошу сфотографировать, потому что она теперь у вас должна быть уже заполненной, и отправить в общий чат. Когда вы все отправите этот Tabelux в общий чат, я вам пришлю ответы. Понимаете, про что я говорю, да? Там, где мы должны были красные, зеленые, Да, все подчеркиваю, сделать. да. А мне заново? А попробуй теперь без Давай подсказки. попробуем, да. Да, попробовать и теперь еще раз найти их, да. Я могу заново дать этот файл, распечатай его, попробуй заново. У меня есть, я распечатаю. Распечатай его и найди. И вот теперь, когда я беру какой-то текст, где у меня есть глаголы, которые я должна поставить в определенной форме, я должна узнать этот свой глагол, да, и вот в первую очередь ищите глазами красные, потом ищите дма, тма, например, да, и из оставшихся нужно принять решение, зеленый он или нормальный, да. Вот. И тогда, например, дается задание, и нужно его выполнить. И вот эти задания, они у нас есть Sonate pööramine, этот файл, который я вам отправляла, там дальше идут harjutus 8, 9, доделайте их все до конца. И именно не просто, чтобы смотреть, а сначала визуально я решу какой-то глагол, и только после того, когда я узнала какой-то глагол, я начинаю уже выстраивать грамматическую форму. Давайте сделаем первые два предложения. Ну, например, первое. Юля, прочитай, как ты поставишь, какие здесь глаголы. Eile hommikul, kuulma. Eile hommikul ei kuula. Ну, kuulma, kuula. kuulda, kuulan. Да, здесь это Ei нормально. kuula. Ei Ei kuula. Ei kuulnud. Прошедшее время. Ei, Ei kuulnud. eile ei kuulnud.
Ма аратускела я аркасин. Арка. Аркама, Аркама. аркан. Ар, Лихт минавик от ма инфинитив. Это очень просто на самом деле сейчас задание. Здесь уже везде ма инфинитив дан, просто нужно узнать, какая форма. Ар, арка, ар, аркас. Арка. Да. Арка. аркасин. Мина. Mina arkasin liiga hilja. Jah, liiga hilja. Arkasin. Ärkasin ärkama, jah. Ma ei kuulnud äratuskella ja ärkasin liiga hilja. Ольга, давай попробуем järgmine. Мгм. Sellepärast ei. Вот видишь, ei, Да, отрицательная форма. это же не прошедшее, это настоящее. Просто эй, ну, Да, у нас здесь задание kasutage tegusõna lihtmineviku vormis. Используйте глагол в простом прошедшем времени. Мы должны их поставить в простое прошедшее время. Jõudma, Jõudma, jõud, jõudma, jõuda. jõudnud. Jõudnud. Так, Jõudnud. нут все равно надо? Ну, потому что отрицательная форма. Так, что-то я забыла. Видишь, вначале стоит ei. Ei jõudnud. Там. Ei jõudnud. Ei jõudnud. Sellepärast ei jõudnud ma süüa hommikust, vaid, можно спросить? Я забыла, vaid. Да, vaid. Так. Да, я не успела позавтракать, Vaid. но Но. vaid, но побежала в школу. Побежала сразу в школу. Всё, vaid, но, Joksma, joksan, jooksen. Нормальный глагол. joksan, да, joksan. Да, да. Joksan kohe kolli. Mina jooksin Mina kohe kooli. Joksin. Ma jooksin. Мгм. Mina jooksin, да? Mina Ma ei jõudnud süüa. Mina jooksin kohe kooli. Мгм. Мгм. Ну, давайте еще по одному, тогда будет более понятно, как эти задания делать. Видишь? Теперь, Юля, тебе достаются красные глаголы minema nägema. Да, значит, будет iminevik. Kui ma lähen mööda tänavat, Minevikus. Lähen, это сейчас иду, а в прошедшем времени ma läksin. kui ma läksin mööda tänavat bussipeatuse poole, Ага. nägin järsku suurt rahvahulka. Kõik, ja väga hea. Nägin. Järsku nägin. Главное, что ты узнала, что это nägin, да, mitte nägisin, да, aga nägin, jah. Неожиданно, järsku это неожиданно. Suurt rahvahulka, большое количество людей. Rahvahulka. национальность Rahvahulk, типа да, rahvahulk. Какой-то хульк– это количество, рахва– это народа, да, Ага. рахва, да, народа, да, какое-то количество народа, no, mis... Mhm. No Olga, tee veel üks ja siis see ülejäänud jääb kodus. Kõik seisma ja Да, vaatama я сначала мне легче перевести, а потом делать. Я так. Все стояли, получается, да? Да, И смотрели куда-то, да. да? Kõik, Seista, kõik это все, они все стояли. seistavad, Seisid. seisid. Да, Да. kõik seisid. Ja так, vaatasid, Midagi, что-то, да, ja mida, vaatasid да? midagi. Vaatasid. Да, да, ja vaatasid midagi. Вроде бы не так сложно, но как-то сразу не Да, включается. потому что начинаешь искать, ага, глагол. А кто здесь главный герой? Он, она, я, мы, они, да? Тогда Да, от да, этого зависит окончание. да. Да, и здесь это отрывки из текстов, поэтому здесь нет такой классического построения фразы, которые мы до этого в упражнениях. Поэтому попробуйте вот эти задания поделать дальше. Но именно не просто переводить, а первая просьба сначала найти глаголы,
да, потому что я подбирала эти упражнения. И только после этого начинать ставить глагол в простое прошедшее время. Väga hea. Ja nüüd natukene räägime haigustest ka. Мгм. Какие вы теперь узнали болезни? Aa, Новые. Много было новых болезней? kõik , kõik nimi uudis . Kõik olid uued, jah? Kopsupõleti , Kops. kopsupõleti , Põletik. Põletik– põleti , это воспаление, põleti , да? И давайте просто пройдемся по этому списку для расширения знаний. Мы Так, все это мамочки, да, и обращаемся к врачам, поэтому все-таки это будет интересно повторить, да? Ангин, ангини, ангини, да? И здесь дается тоже во множественном числе, вот в этом учебнике, от которого я сделала фотографии, да, то есть дается сразу же окончание. Бронхит, бронхидид, да, бронхити, но грипп, гриппи, хав, рано, да, хават, хавант, язва, да, маухавант еще чаще говорят. Маку– это желудок, маухавант– язва желудка, да. Копсупылатик, вот. Пылатик, Юля уже знает, это õnnelik тüüpi sõna, да. Пылатик, пылатику, да, пылатике. Кым, кыма, да, перхоть. Кыхувалу, ну, это знакомое слово, если мы уже проходили, где-то болит, да. Кыхувалу, хамбавалу, пиавалу, ялавалу. Все, где-то что-то болит, можно добавить. Это вот у меня боль этого органа. Siis köha, leetrid, корь, läkaköha, läkaköha, коклюш, то есть это очень сильный кашель, болезнь. Мумпс, свинка. Забавное слово, наверное, было, да? Ну да. Да. Это ei ole siga, ei ole, да, свинка у нас, да? Мумпс, мумпси. Нохо, знакомое слово. Отра ива, ячмень. Отра ива. Мгм. Palavik, palavikku, peavalu, ahah, pimesoole põletik, аппендицит. Пимесол, пимесооле, пылатик, так и называется аппендицит. Хотя, если вы скажете, что аппендикс, оно, ну, как международное название, в Эстонии поймут, про что идет, о чем идет речь. Да, а правильное слово пимесооле пылатик. Põletus, ожоги, сарлакит, скарлатина, seedehäire, расстройство желудка. Но травма есть травма, валу я прыщ, это винь, да, если на коже появляется vinni. Vinni . nii, jah, saatsin teile ja siis oli ka väike luuletus, no kehaosad. Все теперь знают, как называются, какие части тела, да? Так, я вот недавно Ильк, точно, это у нас можно чуть-чуть поднять. Да, näed. Nina , Silm, suu , nina, suu, õlg, juuksed, kõrv , kael, põsk. Это все в nimetavas, а здесь дается тоже и множественное число этих слов, да? Nägu, näo, nägu, silm, silma, silma, suu, suud, kõrv, kõrva, kõrva. Нина. Это, в принципе, пыск, пысе, хаммас. Вот чаще всего хаммас, хамба, хаммаст. Да, mul on 2 hammast valusad, у меня 2 зуба болит. Aga hambavalu– это зубная боль. Huul, huule, huult, kael, kaela, kaela, õlg, õlad. Да, üks õlg, aga mul on õlad. У меня плечи во множественном числе. Ника, И а можно еще раз? Забыла опять, как будет õla, локоть. küünarnukk. Küünarnukk. Küünarnukk, да, здесь его почему-то нету, хотя действительно слово такое популярное. И вот юксет, мы все знаем, юксет, волосы, да? Да.
А одна волосинка это юж. Да, то есть если Юс. редко Юкс. используемое, да, потому что и поэтому две волосинки как сюст, как сыр звучит, да? Да, как сыр Ну, звучит. ну вот грамматически Как üks сыр. juus, kõik juuksed ja kaks kolm juust. Мгм. Да. А juuste, ну это вот juustebальзам, бальзам для волос. В волосах мы используем чаще вот именно множественное число, да, поэтому вот такая игра букв. Да, вот если в единственном числе мы просто не используем в жизни его, поэтому эти слова не знакомы, да? Ну, Пильк, пильгу, пильку, взгляд. взгляд тоже переросла. Noh, loeme luuletust ka, tüdrukud. Teeme nii. Vasakult poolt loeb Julia ja paremalt poolt loeb Ольга. Юля, начинай стихотворение, прочитаем, да? Mul on pea, suu, silmad, näed. Näed. Kõrval on, näed. Ja. Kõrval on mul Mitte jalad, kõrval, käed. kõrvad on, kõrvad, 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 kõrvad. kõrvad on mul jalad, käed. Nina on veel keset nägu, seega ikka minu jagu. Мгм. Давай. Что здесь было непонятно? Mul on pea, suu, silmad. Näed, видишь, да? Kõrvad on mul, Мгм. jalad, käed. Мгм. Это Ну, вот это понятно. kõrvad Да, on mul, понятно. jalad, Ja, ноги, kõrvad on шея. mul, jalad ja käed. Это стихотворный слог. Как можно А, сказать, mul on kõrvad, jalad, käed. Да? А это игра слов, это стихотворение. Мгм. Нина on veel keset nägu. Что такое keset? между. Среди, да, keset, А, keset tuba, näiteks laud seisab keset tuba. Стол стоит среди комнаты, aga nina on keset nägu, да, ну да, в посредине середине, да? лица, да. Посреди лица. А вот это see on Mikka Jagu, это как оборот такой стихотворный, да, это все мое, это все моя See доля, как бы так можно сказать, see on minu jagu. jagu. Да, будет доля, да? Да, да. Но оно как оборот. Может, я не могу сейчас пересонить камину яку, я это как моя. Ну, see on kõik minu oma. Что досталось? Что досталось? Ага. Ну, давай, Ольга, loe nüüd sina paremalt poolt. Peaga, peaga, правильно? Peaga. Peaga, значит, peaga mõtlen, suuga ütlen, silmadega kõike näen, kõrvadega kuulen juttu, jalgadega jooksen ruttu. Kui on aega, kõnnin ka, kätega teen kõik, mis vaja. Koolitud Klotsidest. Klotsidest. Klotsidest sean kokku maja. Milleks aega on mul Nina? Seda ütle palun sina. Mhm. Ja kodune ülesanne oli leida vastuse küsimust, milleks on sul nina? Need, нужно ли что-то здесь перевести? Да. Надо, да? Все ж понятно. Teeme Vau. koos. Peaga mõtlen, mõtlen. Mis on mõte? Подумаю, да? Peaga mõtlen, головой думаю. Мою. Да, suuga ütlen. Рот. Разговариваю. Ütlema, ütlen, да, rääkima, да, rääkima ja ütlema, да, это повествовать, да, suuga ütlen. С глазами все Silmadega вижу. kõike näen. Вот Kõrvadega Kõrvadega kuulen. kuulen, nagu это уже знакомо, Все kuulen слышу. juttu, да. Jalgadega jooksen ruttu. быстро. Быстро Kui on бегаю. aega, siis kõnnin, vaata, jooksen ja kõnnin. Kõndima, kõndida, kõnnin. Шагать, точно. Вот. Шагать, Шагаю. да? Jooksma Иногда это шагать. быстро, aga kõndima это шагать. А kõnninka шагаю, да, я? Шагаю тоже. Kui on aega, siis kõnnin ka, то есть jalgadega jooksen ruttu, ногами бегу быстро, а когда у меня время есть, шагаю тоже. Все. Kätega teen kõik, mis vaja. Ну да, руками делаю все, что могу. Нужно. Нужно. Mis vaja. Kätega teen kõik, mis vaja.
Klotsidest sean kokku maja. Klotsidest. Забыла. Вот. Клотсиды – это как кубики. А, сян. Кубики, да? Мгм. А З сян? кубиків складай. Сян Складай дом. собираю. Сян. Сядма, сядма, сяда, сян. Собирать. Теперь собираю дом. Да. Домик. Вот такие слова, да. Ну что М? поделать, да. Не используется, не из базового словаря, да, А, не из да, да, базового, да. точно. Да, поэтому то, что я вам даю глаголы, это базовые слова, да, это стихотворение, и, конечно же, язык, он имеет много слов, да, да. Aga milleks aga on mul nina, seda ütle palun sina, jah. Olga, milleks on sul nina, mida sa teed sellega? Так, миллекс айга. Jaa, Вот миллекс это no забыла. milleks? Для чего Почему? тебе нос? Ага. Скажи мне, да? Да. Скажи ты. Julia, Для чего milleks у нас? sinul on? Milleks on Julia nina, milleks on Olgal nina? Ну, Чтобы дышать. но, найдите это слово, скажите мне. Так, дышать. Да, как дышать? Дышать. Их. Когда воздух. Кума. Ага. Их кума, нет? Ухума, Их кума. дуть, дуть. Нет, их кума. Нет? Mõtle, А, otsi sõna veebist sõna ülesse. а тут есть у нас? Нет, на Ну, этой найдите, да. Дышать. Вдыхать воздух. Дышать. Ага, я так сейчас быстрее. Лиза, ты... Ой, фу, Лиза. Юля, ты видишь? Нет? Я все на веб пішов. Как будет дышать? Ну, я же знала, я же что ж... я же Знаете, да? Інгама. Інгама. Да. Мне кажется, по-другому как-то, нет, Аника? Хингама, А, хинга. хинга. Інгама. Хин. Как цена. Запоминала. Хинган. Хин. Інгам. Мгм. Это получается Нина Хингап. Да, Нина хинга. Пока mina хинган Нина kaudu. Я дышу через нос. Мгм. А, Кауту. Да, hingama, да, nina kaudu. Ja nina annab meile õhku, nina annab meile hapnikku. Ja kui inimesel ei ole, inimene ei saa hingata, Мгм. siis ta sureb väga kiiresti. Olga, mitu minutit inimene saab ilma õhuta elada? Üks или kaks? 1 või 2 minutit, jah? No tavaline inimes. Nina on meil väga tähtis. Jaa. Väga tähtis organ. No nii, kell on juba 9. Ma lootsin, et me jõuame ka dialoogi lugeda. Надеялась, что мы успеем диалоги прочитать еще. Ну да, у тебя было сегодня прям так много. Думаю. 60 минутит. Да. А как вам эти диалоги на самом деле? То есть вот там звонок врачу, и вот если в следующий раз мы встретимся, почитайте эти диалоги, поиграем в ситуацию, когда вы звоните и хотите поговорить. Вот один отвечающий, я, например, отвечающий, другой звонящий. Ситуация бронировки времени к врачу. Да, продумайте, какие могут быть варианты в ситуации, когда мне нужно на работе сообщить причину, что у меня заболел кто-то, Мгм. да, я хочу отпроситься. Или там третья ситуация была, когда нужно пояснить, что ты сам заболел или что-то с тобой произошло, да, и ты идешь домой, и что у тебя болит, вот скажем. 3 ситуации. Продумайте такой диалог. Я сегодня, Звонок знаете, на Аника, работу. у меня как раз была вот это, что мы сегодня делали, тема на работе, и мне нужно было спросить у девочки, ты заказывала грибы, то есть заказывала ты? Ага, И я тоже не справилась с этим. Помнишь, что теллима – это заказывать? да. И что-то я вот
вроде бы не сложно, но застопорилась на этом. Ага. Телесит, телесит. Да, Касателлисит, Сеня, касателлисит. и Мгм. что-то я вот начала путать. Заказ, заказывала, вот. Ну, Что-то ты чем сказал больше... теллимус, да, теллимат, касателлисит, Сеня. Мгм. Да, Просто вдохнула и выдохнула правильный ответ, да. да, да. Но не Hingasin сразу. sisse ja hingasin õhku sisse, mõtlesin Мгм. ja hingasin välja õige küsimuse. Да, вот это хорошее наставление. Да. Спасибо. Мгм. Точно. No siis neljapäeval jätkame, да? Мгм. Да, пришлю еще Да. тогда упражнения со всеми глаголами потренироваться и возьмем дальше тему здоровья. Ну, Мгм. чтобы прям вот про медицину знать все. Я еще пришлю материалы, оттуда вы еще можете словарный запас себе взять, ну, чтобы по одной теме было, ну, много разных слов. Ну, kõik siis. Aitäh. Head ööd! Ja teile Head ka. õhtut!